जय श्री कृष्ण दर्शक बंधु आपण माने तो मां लक्ष्मी को अनेक पूजा एवं भक्ति करुथिबे। आपण मानक मनरे एया मध्ये थिबो जे मां लक्ष्मी किपरि तुम घर को आसी जिवे, कारण एमिति कौनसी मध्य मनीष नाहंती जाहाकु कि मां लक्ष्मीकर आशीर्वाद एवं कृपा दरकार नाही। ए संसार रे समस्तंकर इच्छा कि मां लक्ष्मी तांको घरे सदा सर्वदा स्थायी लक्ष्मी हिसाब रे वास करंतु। तेबे दर्शक बंधु आपण माने हुए तो जान नथिबे, वास्तु शास्त्र अनुसार घरर मुख्य द्वार मां लक्ष्मी को आकर्षित करिथाए। जदि आपण निज घरर मुख्य द्वार सामने रे एपरि किछि भूल जिनिस सब रखी देउचंती, जहार कुप्रभाव आपणको घरर सुख संपत्ति उपरे पड़ी थाए, जा द्वारा कि जेते धन अर्जन कले मध्य तुम घरे स्थायी लक्ष्मी केबे मध्य वास करि न थाए। सेथि पई सेही घरे अलक्ष्मी कर वास होई थाए। जदि आपण माने आज एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे, जानि परिबे जे घरर मुख्य द्वार सामने रे केउ जिनिस रखिबा को अनुचित करा जायछि एवं घरर मुख्य द्वार सामने रे एपर केउ जिनिस करिबा द्वारा मां लक्ष्मी सदा सर्वदा तुम घरे स्थायी हिसाब रे वास करिवे। वास्तु शास्त्र को आज मध्य लोक माने विश्वास करिसंती। को पौराणिक कालरू एही वास्तु शास्त्र को मनीष विश्वास करूछि एवं जेउ माने विश्वास करूचंती सेमानक घरे सुख संपद भरी होई रहिछि। जदि आपण माने मध्य एही सब भूल करूचंती तेबे आज ही एहा को बंद करि दियंतु। चलंतु आपण मानकु कहिबि जे घरर मुख्य द्वार सामने रे केउ जिनिस सब रखिबाकू अनुचित मन करा जायछि। दर्शक बंधु ता आगरु आपण समस्त को मोर अनुरोध कि मो वीडियो को गोटे लाइक करंतु। जे माने मो चैनल रे नुआ आछंती सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मते क्लिक करंतु, जा द्वारा मो वीडियो माध्यम रे आसुतबा प्रत्येक नोटिफिकेशन आपनको पाखरे जल्दी पहुंची परिबो। दर्शक बंधु घरर मुख्य द्वार मां लक्ष्मी को आकर्षित करिथाए। आपण माने जानी रखंतु जे भोर ब्रह्म मुहूर्त रे मां लक्ष्मी प्रत्येकଙ୍କ गृह को आसी थांती। एहार प्रमाण मध्य अछि, कारण ब्रह्म मुहूर्त रे दैवी शक्ति एही धरा पृष्ठ रे वितरण करिथांती। सेथि पई तो कुहा जाय कि ब्रह्म मुहूर्त रु प्रत्येक मनीष उठी देव कार्य करिवा दरकार, जा द्वारा कि तांको घरे सदा सर्वदा मां लक्ष्मीकर वास हेबो। तेबे जदि ब्रह्म मुहूर्त रे आपण माने एपरि सोईकी रहिथिबे तुम घरे, तेबे तुम घर को अलक्ष्मी ही वास करुथिबे, कारण प्रत्येक दिन लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी प्रत्येकଙ୍କ द्वार को जाइथांती। प्रथमे मां लक्ष्मी जाई देखि आसंती जे एही घर मो पई योग्य अटे कि नाही। जदि मां लक्ष्मी को मन न पाइला सेही घर, अर्थात सेही घरर लोक माने एपरि किछि भूल करिथांती, जा द्वारा कि मां लक्ष्मी रुसी जाइथांती, तेबे सेही घर को दरिद्रता अर्थात अलक्ष्मी वास करिथांती। प्रत्येकଙ୍କ घर को लक्ष्मी अलक्ष्मी दुई भौणी आसीथांती एवं सेथि पई तो कुहा जाय घरर मुख्य द्वार सामने रे सबु बेले एही पांचटी जिनिस को बाहर करी रखंतु। जेपरि कि घरर मुख्य द्वार सामने रे आपण किछि कंटा जातीय वृक्ष लगाई रखिछंती। दर्शक बंधु जे कोनोसी वृक्ष हेउना काहेकि जदि सेथिरे कंटा थाए तेबे निज घरर द्वार सम्मुखरे एहाकु रखंतु नाही। घरर द्वार मां लक्ष्मी को आकर्षित करिथाए। घरर मुख्य द्वार रे आपण कंटा जातीय वृक्ष को रखंतु नाही। द्वितीयटी हेउची चप्पल। जोता हो बा चप्पल हो आपण निज घरर मुख्य द्वार सामने रे रखंतु नाही। जोता चप्पल रखिबार गोटे वास्तु नियम मध्य रहिछि। जदि आपण एहाकु पश्चिम दिगरे रखंती आपणकर कोनोसी मध्य असुविधा हेबो नाही। तेनु करी जोता हेउ किंबा चप्पल जहा मध्य हेउ आपण निज घरर मुख्य द्वार सामने रे रखंतु नाही। जदि रखिबार अछि तो मां लक्ष्मीकर पाद पद्म आंकी दियंतु। तेनु द्वितीयटी होउची चप्पल को निज मुख्य द्वार सामने रो बाहर कर दियंतु। एवं तृतीयटी हेउची भांगी जाइथिबा जिनिस।
ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଏବେ ଆମର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶନି ଦଶା ଆସିଯିବ। ତେଣୁ କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଲୁହା ଜାତୀୟ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଜିନିଷକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି କାହାର ନଜର ମଧ୍ୟ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ରହିଯିବ। ତେଣୁ କରି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁମ୍ବ ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ହଉ ଏହା ସବୁ ମଙ୍ଗଳକାରକ ଜିନିଷ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳକାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ନିକଟତର ଜିନିଷ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ କରି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ଏହା ନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା କୋମଳମତି ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସଫା ସୁତୁରା ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁମ୍ବକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆଜି ହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନିଜ ଘରର ଡଷ୍ଟବିନକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରର ଛିଣ୍ଡା କପଡା ପତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁଷି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାସ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆହୁରି କିଛି କଥା କହିବି ଯେ କିପରି ତୁମ ଘରକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ତାହା ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ କିଛି ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖି ଝୁଟିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନିଜ ଘରର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରରେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଥାଏ, ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିବା ଦରକାର। ପୁରା ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଖିବାର ଅଛି ତ ନିଜ ଅଗଣାରେ, ନିଜ ବାଲକନିରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଠିକ ଡାହାଣ ପଟେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିବେ। ଏବଂ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀର ନିତ୍ୟ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବେଲ ଗଛଟିଏ ରଖି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଶ ସମ୍ମାନ କୀର୍ତ୍ତି ଧନର ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଛି, ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗ ହେଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ହେଉ, ଯଦି ବେଲ ବୃକ୍ଷଟିଏ ଛୋଟିଆ ବେଲ ବୃକ୍ଷଟିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ତତ୍ ସହିତ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଶ ସମ୍ମାନ କୀର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଲ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦା ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ପୂଜା କରୁଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଯଦି ପାଣି ଢାଳି ସେହିଠାରୁ ଜଳ ସେହିର
ଗଛ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଯଦି ନିଜ ମଥାରେ ଲଗାଉଥାଏ ତେବେ 86 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରୁ ଯାହା ବି ପାପ ଥାଏ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ବସି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁ ମହିଳା ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ସସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି 3ଟି ବୃକ୍ଷ ଯଦି ତୁମ ଘରେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ ବେଲ ଗଛ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୀପର ମୁଖକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗ କରି ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ନିଶ୍ଚୟ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତେବେ ସେହି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ କରି ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଆ ହଉଛି ଯେ ନିଜ ଘରର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବଳ ଟଙ୍କାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ, ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ। ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁ କିମ୍ବା ନ ମିଳୁ, ଯଦି ସେହିଠାରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଥାଏ, ଆଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିସାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ନିଜ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଏସବୁ ବର୍ଜନୀୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ, ଓମ୍ ଚିହ୍ନଟିଏ, ସିଦ୍ଧି ଲାଭଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଦୀପର ମୁଖ ଉତ୍ତର ଦିଗ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଘର ସମ୍ମୁଖ ଆଡେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପଟେ ଦୀପର ମୁଖ ନ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୁଳଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିହାତି ପାଳନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରବଚକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣିଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରବଚକଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ଅଣାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଥରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି? ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଉନ୍ନତି, କେତେ ଯଶ ସମ୍ମାନ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।